हमारे लिए एक खुशी और एजाज़ की बात है कि हम आज इस बाबरकत महफिल में मौजूद है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक दर्स है खुद पर काबू पाने का, दूसरों के लिए हमदर्दी का और एक बेहतर इंसान बनने का। मैं देख रही हूँ कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने की नाम नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। दुनिया के तमाम मज़हब हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहें। आज यहाँ मौजूद होना इस बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखते हो, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका कदरों का फ़रोग दे सकते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि ये मुक़द्दस महीना आप सबके लिए रहमत, बरकत और सुकून का बाइस बने। ऊपर वाला आप सबकी इबादत कबूल करे और हमें एक दूसरे के लिए मज़ीद मोहब्बत और खैर खाई पैदा करने की तौफीक दे। ఇవాళ రంజాన్ మాసంలో నిజామాబాద్ పట్టణంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లో మనందరం కూడా కలుసుకోవడం, మన ముస్లిం సోదరులందరితో కూడా కలిసి ఇఫ్తార్ వేడుకలో పాల్గొనడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. మరి మన తెలంగాణ అంటేనే ఒక గంగా జమున తహజీబ్ అని చెప్తాం. మనం ప్రతి ఒక్కరం కలిసి ఉండాలి, అందరం బాగుండాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఉంటాం మనం. అందుకే బాజాబ్తాగా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లోనే ఇఫ్తార్ చేసుకోవాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే రకరకాల మంది రకరకాల ఆలోచనలు చేయొచ్చు, కానీ కేసీఆర్ గారు ఒకటే మాట చెప్తారు ఎప్పుడు, తెలంగాణ అనేది మాకు ఒక టాస్క్, వేరే వాళ్ళకు తెలంగాణ అనేది పాలిటిక్స్. మాకు పాలిటిక్స్తో అవసరం లేదు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అందరం కూడా కలిసి ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచనే మాకు ఉంటుంది. మరి ఈ రంజాన్ మాసంలో మనం చూస్తున్నాం क्या कर रहे कांग्रेस वाले। शब्बीर भाई आए कल यहाँ पे, आके चंद कपड़े दे के एक दो लोगों को राशन दे के चले गए। इसका मतलब क्या है, कांग्रेस वाले खुद कबूल कर रहे कि मुसलमानों में ज़रूरतमंद लोग हैं। अगर ज़रूरतमंद लोग मुसलमानों में हैं तो रमज़ान का तोहफा आपने क्यों बंद किया, रमज़ान का जो गिफ्ट था आपने क्यों बंद किया। रमज़ान के महीने में मस्जिदों को लाइटिंग के लिए, क्लीन करने के लिए, कलर डालने के लिए बीआरएस के हुकूमत में 1-1 लाख रुपये तक का भी दिया गया था। 2 साल से हम देख रहे हैं किसी भी एक मस्जिद को 1 रुपया भी कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की हुकूमत में नहीं दिया। तो असली दोस्त माइनॉरिटियों का, असली दोस्त मुसलमानों का कौन है। एक साल की कांग्रेस हुकूमत में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हम सबको पता चल गया कि असली बात क्या है। और बाकी जितने भी उन्होंने वादे किए थे मुसलमानों को, उसका तो कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जैसे सब लोगों के वादे गुल कर दिए, हमारे मुसलमानों को भी जो वादा दिए थे वो भी गुल कर दिए। और ऊपर से क्या करते हैं ये सीएम साहब, जब भी देखो सुबह से शाम तक एक ही नाम जपते रहते, केसीआर केसीआर केसीआर। उनको नींद में भी केसीआर ही याद आते। इतना डर है उनके दिल में कि हमेशा केसीआर ही याद आते। और ऊपर से क्या बोलते, अजीब अजीब बातें जो अपने बुजुर्गों के लिए ना बोल सके, ऐसे बातें भी बोल के केसीआर साहब के इंसल्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसल्ट उनका होने वाला नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब ने जिस सच्चे दिल से तेलंगाना के आवाम के लिए काम किया, जिस मोहब्बत से तेलंगाना के तरक्की के लिए उन्होंने काम किया, वो आप सबके दिलों में है। तो केसीआर साहब की इज्जत दिन ब दिन बढ़ रही है। जितने बातें सीएम साहब सुना रहे और भी ज़्यादा उनके लिए, केसीआर साहब के लिए इज्जत लोगों के दिलों में बढ़ रही है। ఏమంటాడయ్యా సీఎం గారు, నేను రైతు బంధు ఇయ్యా కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రఫ్గా మాట్లాడతా, నేను రుణమాఫీ చెయ్యా కానీ బాగా రుబాబుగా మాట్లాడతా, నేను సాగునీరు ఇయ్యా కానీ సోది ముచ్చట్లని చెప్తా అంటే మా రైతులు ఊకునే విధంగా లేరు, అర్థమైపోయింది వాళ్ళకు కూడా. అట్లనే నేను ఉద్యోగాలు ఇయ్య కానీ ఉట్టి మాటలు చెప్తా, నేను జాబ్ క్యాలెండర్ ఇయ్య కానీ జోరుగా అబద్ధాలు చెప్తా అంటే మా విద్యార్థులు ఊరుకునేటట్లు లేరు ఇయ్యాల. అట్లనే నెలకు 2500 ఇయ్య కానీ తులం బంగారం కూడా ఇయ్య కానీ ఓన్లీ తుపేల్ మాటలు చెప్పుకుంటే టైం పాస్ చేస్తా అంటే మా మహిళలు ఇయ్యాల వినేటట్టు లేరు.
ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన? రెస్పెక్ట్ అంటాడు, స్టేచర్ అంటాడు, క్రెడిట్ అంటాడు, ఏదో అంటాడు, ఏదో అంటాడు. एक बात समझिए साहब, इज्जत को किसी दुकान में खरीद सकते क्या? खरीद सकते इज्जत को किसी दुकान में? రెస్పెక్ట్ అనేది, గౌరవం అనేది మన నడక బట్టి, మన నడత బట్టి, మన మాట తీరు బట్టి, మన పనితీరు బట్టి ఉంటుంది. అంతేగాని కొనుక్కొద్దామంటే దుకాణంలో రాదు. इज्जत और स्टेचर जो होता है जिंदगी भर काम करके कमाना पड़ता है उसको. అదే విధంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కనబడితే జనాలు టీవీల దగ్గరికి పోయి సౌండ్ పెంచుకొని क्या बोल रहे केसीआर साहब बोल के सुनते. आज ये हमारे सीएम साहब बात कर रहे तो लोग टीवी को म्यूट में डाल के चले जा रहे. इन्हों सेम बकवास बार बार वही बोलते, सुनने का कोई फायदा नहीं है बोल के. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడితే ముందు సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఏ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వచ్చి వినేటట్టుగా ఆయన స్పీచ్ తయారైన తప్పితే గౌరవప్రదంగా మంచిగా మర్యాదగా చిన్నపిల్లలు వినేటట్టు అయితే ఆయన మాటలు ఉంటలేవు. ఇక ఇట్లాంటిది ఈ గొప్ప మనిషి కేసీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటా రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? స్టేట్ ఫ్యూచర్ అట రేవంత్ రెడ్డి గారట. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు రాసి పెట్టుకోండి, ఇవాళ మేము చెప్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ హిస్టరీ కేసీఆర్, తెలంగాణ ఫ్యూచర్ కూడా కేసీఆరే. మీరు ఆయనకి ఎట్లా కూడా మ్యాచ్ గారు, అటువంటి భ్రమలలో మీరు ఉండకండి అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తూ, మరి మీరు ముస్లిమ్స్కి ఇచ్చినటువంటి మాటలు, మహిళలకు ఇచ్చినటువంటి మాటలు, క్రిస్టియన్స్కి ఇచ్చినటువంటి మాటలు, మొత్తం సబ్బండ వర్ణాలకు ఇచ్చినటువంటి మాటలన్నీ కూడా నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి ఈ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో అబద్ధాలు చెప్పి తిట్లు తిని పాపం మూట కట్టుకోవద్దని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలియజేస్తూ वापस एक बार रमजान के इस पाक महीने का सभी को मुबारकबाद देते हुए సెలవు తీసుకున్నా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.